Hi students, in this video we are going to see 9th standard Geography Unit 1 Lithosphere Endogenetic Processes Part 1. Especially in this video we are going to see the spheres of the earth, structure of the earth, types of rocks and rock cycle. What is lithosphere? It is the earth crust and uppermost part of the mantle. What is endogenetic process? It is internal process of the earth. The planet Earth is composed of four spheres, namely the lithosphere, the atmosphere, the hydrosphere and the biosphere. Lithosphere அப்படின்னா நிலக்கோளம், அட்மாஸ்பியர்னா வளிக்கோளம் காற்று மண்டலம், ஹைட்ரோஸ்பியர் அப்படின்னா நீர்க்கோளம், பயோஸ்பியர்னா உயிர்க்கோளம். This lesson focuses on the internal process of the earth. Now we are going to see the spheres of the earth. The earth's surface is a vast area of 510 million square kilometer. The abiotic spheres are the lithosphere, atmosphere and hydrosphere. The biotic sphere is the biosphere. The earth spheres of the earth is divided into two categories. One is a abiotic sphere, the other one is a biotic sphere. Abiotic sphere is a non-living sphere, whereas biotic sphere is the living sphere. So, the abiotic spheres are the lithosphere, atmosphere and hydrosphere, whereas the biotic sphere is the biosphere. Together, these spheres constitute the planet Earth. எர்த்துடைய புவியினுடைய கோளம் வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம். ஒன்று ஏபயோட்டிக் ஸ்பியர் அப்படின்னா உயிரற்ற கோளம், பயோட்டிக் ஸ்பியர்னா உயிருள்ள கோளம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த உயிரற்ற கோளத்தில் என்ன இருக்குன்னா லித்தோஸ்பியர் நிலக்கோளம், வளிக்கோளம், நீர்க்கோளம். அதே உயிர்கோளத்தில் என்ன இருக்கும்னா பயோஸ்பியர் அதாவது உயிர்கோளம் அதுதான் இருக்கும். அதில் என்ன உயிரினங்கள் ஃபுல்லாக லிவிங் ஆர்கானிசம் எவ்ரி திங் இன் த biotic sphere. Now we are going to see the structure of the earth. The outer surface and inner core of the earth are totally different in their nature and structure. The structure of the earth interior is divided into three layers, namely the crust, the mantle and the core. You already studied the structure of the earth in the 5th standard, 6th standard, the lowest classes itself. Okay. That is, it is divided into three layers, the crust, mantle and the core. அதாவது பூமியினுடைய அமைப்பு, ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த எர்த்னா பூமியினுடைய அமைப்பு மூன்று பகுதியிலாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. த crust அப்படின்னா மேலோடு, மேண்டல்னா கவசம், த கோர்னா கருவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் அர்த்தம். Now we are going to see the structure of the earth diagram. That is, crust is there and mantle. Mantle is divided into two categories. One is upper mantle and lower mantle. Then core. Core is also divided into two categories. One is outer core, the other one is inner core. First அப்படின்னா புவியுடைய மேலோடு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். ஓகேவா? மேண்டல்னா கவசம், அது அப்பர் மேண்டல் அப்படின்போது மேல் கவசம், லோவர் மேண்டல்ன்றது கீழ் கவசம். கோர் அப்படிங்கிறது கருவம் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ் அர்த்தம். அப்போ அவுட்டர் கோர்னா வெளி கருவம், இன்னர் கோர்னா உள் கருவம். அதே மாதிரி இந்த சைடு பார்க்கும்போது எக்ஸோஸ்பியர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸோஸ்பியர் அப்படின்னா அவுட்டர் லேயர், தட் இஸ் வெளி அடுக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் தெர்மோஸ்பியர், அது வெப்ப அடுக்கு, தட் இஸ் அ ஹீட் லேயர், வெப்ப அடுக்கு. தென் மெசோஸ்பியர், ஓகே, அது இடை அடுக்கு. தென் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் மீள் அடுக்கு, ட்ரோபோஸ்பியர் கீழ் அடுக்கு. திஸ் இஸ் த டயக்ராம் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த எர்த். Now we are going to see one by one crust, mantle and core detailing. First one, crust. Crust is the outer layer of the earth. It is the skin of the earth. It ranges between 5 to 30 km. It is a solid and rigid layer of the earth. And then thickness of the crust is greater below the continents than the ocean floor. The crust classified in as a two category. One is continental crust and
oceanic crust. The major elements of crust is Siol and silica. Siol is Si for silica and Al for aluminium. Sima is Si for silica and Ma is for magnesium. Crust வந்து அவுட்டர் லேயர், வெளியடுக்கான ஒரு லேயர். இதோடைய ஸ்கின் ஆஃப் அவர் எர்த்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? இதோட ரேஞ்சஸ் எத்தனை கிலோமீட்டர்? 5 to 30 கிலோமீட்டர். இது வந்து சாலிடாகவும் இருக்கும். ரிஜிட் லேயர்னா கடினமாக இறுக்கமான ஒரு லேயராகவும் இது இருக்கும். The thickness of the crust வந்து greater below the continents than the ocean floor. ஓஷன் ஃப்ளோரோட கடல் மட்டத்தை விட இந்த காண்டினென்டல், அதாவது கண்டம், அப்படியே அந்த கண்டங்கள்னால் நம்ம ஏஷியா அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த கண்டங்களுடைய ஃப்ளோர் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப அதோட crust வந்து திக்காக இருக்கும், ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இந்த crust வந்து கிளாசிஃபைட் இன்டு 2 கேட்டகரிஸ், அதாவது காண்டினென்டல் crust, ஓஷனிக் crust. காண்டினென்டல் crustனா கண்ட மேலேடு, அது ஓஷனிக் crustனா கடல் மேலேடு. ஓகேவா? அப்போது த மேஜர் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் crust இஸ் சியால், அதாவது சியால் வந்து சிலிக்கா அண்ட் அலுமினியம். அதாவது காண்டினென்டல் crust வந்து மேட் அப் ஆஃப் சியால், whereas oceanic crust are made up of Sima, that is silica and magnesium. Now we are going to see mantle. It is the interior part beneath the crust is called mantle, which is about 2900 km thick. In the upper part of the mantle and the rock remains solid, whereas in the lower part of the mantle rocks are in the molten form. That is, it is molten form means the rock will be in the melted form, whereas in the upper part of the mantle it is a solid level, the rocks are in the solid thick level, whereas in the inner level of the lower part of that mantle is the rocks are in molten form means melted form. Okay, this molten rock inside the earth is called magma. அதாவது இப்போ மேண்டல் அப்படின்னு சொல்லும்போது கவசம் அப்படின்னு தமிழில் பார்த்தோம் இல்லையா, இது வந்து க்ரஸ்ட்டுக்கு இன்டீரியராக இருக்கும், க்ரஸ்ட்டுக்கு அடுத்த லேயரில் இருக்கும். இது வந்து அதான் மேண்டல்னு சொல்கிறோம். இதில் திக்கு வந்து 2900 கிலோமீட்டர். இந்த மேலடுக்கு கவசம் அப்படி எப்படி இருக்குன்னா, மேல் கவசம் எப்படி இருக்குன்னா அது வந்து பாறைகளால் திக்காக இருக்கும், சாலிடாக இருக்கும், திடமாக இருக்கும். அதே உள்கவசம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அது வந்து பாறைகள் வந்து ஒரு உருகிய நிலையில் இருக்கும். தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால் வாட் சில்ட்ரன்? மேக்மா. அந்த உருகிய நிலையில் இருக்கிறது தான் மேக்மாவாக இருக்கிறது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் we are going to see the core. The core is the innermost and hottest layer of the earth which lies below the mantle. So the core is the innermost and also the hottest layer. It is also called the center of the earth. Okay, it lies in the below of the mantle. It is composed mainly of nickel, shortly we can say Ni, and iron Fe. Okay, hence it is called knife. Together nickel and iron together it is in the core, so that's why it is called knife. The core is divided into 2 categories. One is solid inner core, the other one is liquid outer core. Okay, then the earth is, that is the core is responsible for the earth gravitational force because it contains large quantities of iron. The core contains large quantities of iron. That is why it is responsible for the earth's gravitational force. As the earth rotates on its axis, the liquid outer core spins over the solid inner core and generates the earth's magnetic field. This is responsible for the functioning of the magnetic compass. Due to the high pressure, the material in the inner core are unable to move and hence remain a solid. இந்த கோரில் வந்து இதான் வந்து ரொம்ப இன்னர்மோஸ்ட்டு, அதாவது ஹாட்டஸ்ட் லேயர், ரொம்ப வெப்பமான இது அதுக்குள்ள நடுமையன்னு சொல்லுவாங்க, பூமியுடைய நடுமையன்னு சொல்லுவாங்க. இது எதால் கம்போஸ் ஆகிருக்குன்னா நிக்கல் அண்ட் அயன். அதனால் இது என்னன்னு கூப்பிட்றாங்க, இதை இட் ஹென்ஸ் கால் நைஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கோர் வந்து 2 வகையாக பிரிக்கப்படுது. ஒன்று சாலிட் இன்னர் கோர், லிக்விட் அவுட்டர் கோர். அதாவது சாலிட்னா திடம், ஓகேவா, இன்னர்னா கருவம், ஓகே, அதாவது திட உட்கருவம். லிக்விட் அவுட்டர் கோர்னா திரவ வெளி கருவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 வகையாக இதை பிரிக்கிறாங்க. இந்த கோரில் என்னவா இருக்குன்னா நிறைய அயன் இருக்கிறதுனால, இரும்பு சத்து நிறைய கண்டெயின் ஆகிருக்கிறதுனால இது ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த
கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், புவியீர்ப்பு சக்திக்கு இது மூலம் தான் இங்கே கோரில் இருக்க இரும்பு சக்தினால தான் நம்மளுக்கு புவியீர்ப்பு சக்தி பூமியில் இருக்குது. ஆஸ் எர்த் ரொட்டேட்ஸ், அந்த எர்த்து வந்து அதோட ஆக்சிஸை சுழலும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த லிக்விட் அவுட்டர் கோர் இருக்கு இல்லையா, அந்த திரவ வெளிக்கருவம் வந்து அந்த திட உட்கருவத்தோட என்ன ஆகுது, அதோட சுற்றும் போது ஜெனரேட் ஆகும்போது இது என்ன பண்ணுது, ஜெனரேட் பண்ணுது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை, காந்த சக்தியை, புவிகாந்தத்தை என்ன பண்ணுது, உருவாக்குது. அதனால தான் இதன் மூலம் தான் இந்த ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் காம்பஸ், காந்த திசை கருவி இருக்குல்லே, அது வந்து செயல்படுது. ஹை ப்ரெஷர், அதிகமான அழுத்தத்தினால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மெட்டீரியல் ஆஃப் இந்த இன்னர் கோர் ஆர் unable to move, hence remain solid. அதிகமான இங்கே உள்ள ப்ரெஷர் அப்படின்னு அதிகமான அழுத்தத்தினால இந்த இன்னர் கோர் உள்ள உள்கருவத்தில் உள்ள என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பாறைகள்லாம் அப்படியே இறுகி என்ன ஆயிடுது, அப்படியே சாலிடாக ஆயிடுது. Now we are going to see rocks. You already studied in the rocks about 8th standard. A rock is an aggregate of minerals on the earth's crust is called rock. It may be hard and compact like granite or soft as clay or loose as sand. ராக் பாறைகள் வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே 8th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்பீங்க. பாறைகள்னா அது மொத்தமாக இல்லை எல்லா மினரலோடைய சேர்ந்தது பூமியின் மேற்பரப்பில் இருக்கிறது, அது வந்து தான் ராக்காக மாறுது. ஓகேவா? There are 3 types of rocks based on formation. It is called igneous, sedimentary and metamorphic. Igneous rocks are தமிழ்ல தீப்பாறைகள், sedimentary படிவ பாறைகள், metamorphic உருமாறிய பாறைகள். Now we are going to see the igneous rocks. The word igneous is derived from Latin word ignis meaning fire. Ignis means fire. The interior of the earth contains very hot molten material called magma. The interior of the earth, it contains what children? Very hot melted material. Okay, that is called magma. It is come out from the volcanoes. Okay, when the magma reaches the earth's surface, it is referred to as what children? Lava. The lava on the surface cools down and gets solidified as rocks called igneous rocks. Okay, from the volcanics, the magma is formed in the molten form, and it's come out and reach to the earth's surface. It is called lava, and it will be what children? Cooled and sediment as a rocks. That is called igneous rocks. Okay, granite and basalt are the examples for these rocks. These igneous rocks are called primary rock, or otherwise it is called mother rocks, because all other rocks are directly or indirectly formed from these rocks. Okay, igneous rocks அது தீப்பாறைகள் அப்படிங்கிறது லத்தீன் வார்த்தையிலேருந்து வந்தது. இக்னிஸ் அப்படின்னா ஃபயர், நெருப்பு அப்படின்னு அர்த்தம். சரியா? இது வந்து இதுக்குள்ள என்ன, பூமியுடைய இன்டீரியர் ஆஃப் த பூமியின் உள்ளே இருந்து என்னவாகும்னா நெருப்பு மிக்க உருகிய மெட்டீரியல் என்ன பண்ணும், வெளியே வரும். அதுக்கு பேர் மேக்மா, குழம்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது வால்கானிக், அதாவது எரிமலையிலேருந்து உள்ளே வர்றது இல்லையா. அது வந்து எர்த் சர்ஃபேஸ்க்கு வந்துட்டு இட்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு அஸ் அ லாவா. அந்த குழம்பு மேலே வந்து கொதிச்சு மேலே வந்து எரிமலையிலேருந்து வெளியே வந்து அது என்னவாயிடும், அப்படியே படிஞ்சு பாறைகளாக உருவாகும். அந்த பாறைக்கு பேர் தான் தீப்பாறைகள், igneous rocks. இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் கிரானைட்டும் பாசல்ட், கருங்கல், அதுதான் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இருந்து igneous ராக்ஸ்க்கு. இது என்ன இன்னொரு சொல்லுவாங்க, பிரைமரி முதன்மை பாறைகள் அல்லது தாய் பாறைகள்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இந்த பாறையிலேருந்து தான் மற்ற பாறைகள் என்னவாகுது, உருவாகுது. Now we are going to see sedimentary rocks. These sedimentary rocks are named after the Latin word sediment, that means settle. Rivers, glaciers and winds carry bits of rock and soil and deposit them in layers. After few millions years, these deposits harden into compact rocks and are called sedimentary rocks. Sedimentary rocksனா படிவ பாறைகள் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த ராக்ஸ் வந்து லாட்டின் வேர்ட்லேருந்து வந்தது, செடிமெண்ட் அப்படின்னு பேர். இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா செட்டில் அப்படின்னா படிதல் அப்படின்னு அர்த்தம். ரிவர்ஸ் ஆறுகள், கிளேசியஸ் பனிப்பாறைகள், பனியாறுகள், அப்புறம் நம்முடைய காற்று விண்ட்ஸ், இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது,
இது எல்லாமே பிட்ஸ் ஆஃப் ராக்ஸ், அந்த மலைகளுடைய சில துகள்கள், மலைகள் மற்றும் மண்ணுடைய துகள்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து அடிச்சுட்டு கொண்டு வந்துட்டு அது ஒரு இடத்துல டெபாசிட் பண்ணிடுது. தேக்கி வச்சு ஒரு லேயராக அடுக்காக தேக்கி வச்சிருது. பல வருஷங்களுக்கு அப்புறம் இது என்ன ஆகுது, இந்த டெபாசிட்டு இது ஹார்டாகி ஒரு காம்பேக்ட் ராக் ஆகி அதுதான் வந்து படிவ பாறைகள்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது. The bodies of plants and animals that fall on the deposits get embedded in the layers and form fossils. So the bodies of the plants, then animals that fall and deposit on the deposit and get embedded, okay, embedded, preserved and a layer and form a fossil. Sandstone, limestone, chalk, gypsum, coal and conglomerate are examples of sedimentary rocks. தாவரங்கள் விலங்குகள்லாம் இறந்து அதுக்கு என்ன ஆகுது, அதோடைய எல்லாமே பாடியெல்லாம் என்ன ப்ரிசர்வ் ஆகி மக்கி போய் அது ஒரு லேயராக படிகிறது தான் ஃபாசில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரியா? அது சாண்ட்ஸ்டோனா என்ன மாறுது, சாண்ட்ஸ்டோன்னா மண் பாறையாக மாறுது, லைம்ஸ்டோனா சுண்ணாம்பு பாறை, சாக்னா சுண்ணாம்பு, ஜிப்சமு, கோல் நிலக்கரி அண்ட் காங்க்ளமேரேட்னா கூட்டு பாறைகளாக இதெல்லாம் மாறுது. இதெல்லாம் வந்து படிவ பாறைக்கு உதாரணங்கள். Now we are going to see metamorphic rocks. The term metamorphic is derived from the word metamorphosis, which means change of form. When igneous or sedimentary rocks are subjected to extreme heat and pressure, they undergo the complete change in their form and character. Example, we can say in the course of time, granite may get transformed to gneiss, basalt to schist, limestone to marble and sandstone to quartzite. அதாவது மெட்டமார்பிக் ராக்ஸ் அப்படிங்கிறது எந்த வேர்ட்லேருந்து வந்துச்சுன்னா மெட்டமார்பிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ட்லேருந்து வந்துச்சு. அது விச் மீன்ஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபார்ம் அப்படின்னா உருமாறுதல் அப்படின்னு அர்த்தம். மெட்டமார்பிக் அப்படின்னா உருமாறுதல், ஒரு நிலையிலேருந்து அடுத்த நிலைக்கு உருமாறுது. இது என்னவாகுது, இக்னியஸ் அண்டு செடிமெண்ட்ரி ராக், அதாவது தீப்பாறைகள் மற்றும் படிவ பாறைகள்லேருந்து அதிகமான வெப்பம் மற்றும் அழுத்தத்தால் என்னவாகுது, அதோடைய கேரக்டரோடும் அதோடைய எல்லாமே என்னவாகுது, ஃபிசிக்கல் எல்லாமே ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக அதோட ஃபார்ம் ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆகி மாறுறது தான் மெட்டமார்பிக் ராக்ஸ். அது அப்படியே ஃபுல்லாக உருமாறுறது அதுதான் மெட்டமார்பிக் ராக்ஸ். எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா, கிரானைட்டை வந்து என்னவாகும், நீஸாக மாறும், பேசல் கருங்கல் சீஸாக மாறும், லைம்ஸ்டோன் மார்பிளாக மாறும், அதாவது சுண்ணாம்புக்கல் பளிங்குக்கல்லாக மாறும், அண்ட் சாண்ட்ஸ்டோன் மண்பாறைகள் என்னவாகும், குவார்ட்சைட் ராக்ஸாக மாறும். Now we are going to see rock cycle. It is a continuous process through which igneous, sedimentary and metamorphic rocks are transformed from one form to another form. It is called rock cycle. Rock cycle அப்படின்னா என்னன்னா பாறை சுழற்சி அப்படின்னு அர்த்தம். இது கண்டினியூஸ் ப்ராசஸாக இக்னேஷியஸ் ராக்லேருந்து செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸு, அப்புறம் அதுலேருந்து இக்னேஷியஸ் ராக்ஸு செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸும் சேர்ந்து தான் மெட்டமார்பிக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு ஒரு இதுலேருந்து மாறிட்டே வர்றது தான் பேர் என்னது, பாறை சுழற்சி. I hope you all understand in this lesson structure of the earth and spheres of the earth as well as types of rocks and rock cycle. In next video we will see the geomorphic process in the part 2. Thank you.